The first is that religious freedom is an absolute necessity. And I think we'll agree on that. It's an absolute necessity, but it needs to be spelled out. Number two, the people of faith, of all faiths, need to be the ones to spell it out. If we don't spell it out, the politicians will. And when governments do it, they mess it up. The people of faith have to be the ones to determine what religious freedom means. Governments come and go, but our faiths have been here since the beginning. We have to determine our freedoms, not be subject to their whims and their fancies. Our freedoms need to be determined by people of faith. And the majority of people that have a silent voice need to have an opportunity to speak out. This gives them that opportunity to codify what I believe people of all faiths want, and that is the opportunity to raise their families in peace, believe what they believe in peace, and discuss it like this with each other without having somebody tell us what we should or shouldn't believe. The other is that we've got to find a way, and I believe this kind of organization is part of it, but by spelling things out like this, to be able to talk and not be silent about things that bother us. A quick story. There was a husband and wife couple, and they got mad at each other. So they stopped talking. One of those absolute silent days. That night, silent, not a word. Into the night, more silence. Finally, getting ready for bed, husband realized, I have to get up early in the morning, 5 o'clock, catch a plane, leave, go someplace. So he didn't want to break the silence. So he wrote a letter, a little note, and he says, please wake me up at 5 o'clock. I have a plane to catch. And put it beside her, she looked at it. The next morning he wakes up, it's 9 o'clock in the morning. He's missed his flight. He looks next to him by the side of his bed, and there's a note. It says, it's 5 a.m., wake up. I'm afraid if we don't talk with each other, we're going to miss our own flights of freedom. We're going to miss those opportunities that are definitely independent, but they belong to us, and we all have to respect each other for those decisions. And finally, the means of making this very practical. When we sign on, a company signs on, or an individual signs and says, this is what I believe. So when they discuss with somebody about religious freedom, they can, where's the thing? You know, they can say, this is what I believe. This is how I view faith. If you have a company and you say, for my employees, this is how we deal with one another of different faiths. If it's any kind of organization, and hopefully even governments can be affected by this, we're talking with the people and representatives of the United Nations to say, look, this is what needs to be the foundation, like a Bill of Rights, if you will, for religious freedom. To spell it out, to say this is part of who we are. And then whether it's a small company, a candy factory, or a bookstore, or families, or individuals, to be able to say, I know what's going on out here or out there, but you know what I believe? This. And if you want to work here, this is what we agree to. This is how we treat one another. It's a small beginning, but we found that it's spread very fast around the world because a lot of people just want that basic right, that simple freedom to believe what they want to believe without interruption from anybody else. Thank you. عندنا هاي المشكلة بالتعامل مع الدين. كأقليات بالضرورة في نوع من الضريبة بدفعها أي أقلية في أي مجتمع، وإحنا عندنا عالم إسلامي بالتالي. حتى ننجح المسيحي الشرقي عليه أن يكون مواطن صح بالأول، يعني علينا أن نمارس المواطنة الصح حتى نطالب بحقوق الصح. ففي جانب طائفي كبير إحنا بننتمي له من حيث لا ندري أو ندري أحيانا. فبدنا نعمل الفرز بالأول حتى نعمل الجسر مع نصير مقبولين في المجتمع، نعمل جسر وطني، جسر حضاري، جسر سميه ما شئت،
بس كيف نحن بدنا نكون مواطنين اولا يحسوا انه احنا مواطنين صالحين، وانتمائنا مش للطائفي، انتمائنا وطني، انتمائنا لبلدنا لارضنا. طبعا ممكن نعلق اكثر على الموضوع، بس انه هون جوهر انه قبل ما نطالب بالمساواه والتعدي والعيش المشترك ان ننتقل من الطائفيه الى العلمانيه المؤسساتيه، الى شيء يقوينا اكثر من الطائفه. نفسه اذا مش عارف اكون بسلام يعني انت وابنك، اذا كبت ابنك تكونش بسلام معه. فهذا موضوعنا. اما من حيث المواطنه، هذا المواطن الصالح وغير صالح بتصور توقف على الفرد، بده يكون مواطن صالح وغير صالح. المسيحيين وليس مستقلين علمانيا وفكريا عن الاديان مثلا. جميل. مش هيك؟ فكيف بدي اتعامل والدور ريسبكت يعني حتى نعطي الموضوع. يعني هلا سؤال حلو. يطالبني اعيش بالمساواه، بده يكون مستقل عن الجهتين وعلماني 100%. أحسنت. دولة مؤسسات. احسنت سؤالك جميل جدا. اولا قبل شوي قلت انه نحكم على الانسان من قبل مضمون خلقه. مضمون مش ديانته. فهنا فصلنا الانسان يحكم عليه من قبل الدين. عرفت كيف؟ ونريد الاخرين ان لا يحكموا عليه بسبب ديانته. سؤال جميل. هذه مجرد القسام سوى، والكنيسه مالهاش علاقه بالكنيسه ابدا. حتى مكتبنا خارج الكنيسه. احنا قدمنا طرح، وعلى فكره حتى نجيب الموضوع اكثر، في شيء بسموه باللغه الانجليزيه تريجر. something trigger something، يعني شيء دخل مخك تعمل شيء. طلب مني من قبل مجموعه بسموه لقاء الاربعاء، تصور معروف هذا اللقاء. حكمة العتيلي صديقنا الراحل عيسى بطاس رتبوا لقاء. نعم. طلبوا منا نتكلم عن موضوع التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين، وهذا الحكي موجود على فيديو، موجود بالصعيد الوطن نظام الوحدان والغطاء. وكان هم اللي طلبوا منا، يعني بدأوا بالفكرة هم أصلا. فالفكرة واردة، بس ما حداش أخذ ستبس إنه يعمل وثيقة يحطها بجايد لاينز، بكتابة توضح لنا. هذه مطروحة. يعني حضرنا لك أكثر من محاضرة رائعة بالنسبة للتعايش بين الأديان. النقطة تبعي أنا إنه إحنا عايشين هون في أمريكا، عايشين برا. فالقصد إنه الكلام اللي بدي أقول لك إياه، إذا أنت بتقرأ الصحف والجرايد الأسبوعية والشهرية اللي تطلع في 7 كاليفورنيا، فإذا بتحمل يعني إجمالاً بكل عدد من بعض الصحف بتلاقي فيها تطرف، بتلاقي فيها طائفية. أنت بتحكي على التعايش بين الأديان. نعم. كويس؟ بحكي على التعايش بين أتباع الديانات. أتباع الديانات، في فرق. طيب، التعايش بين أتباع الديانات. فأنا برأيي إنه المفروض إنه أنت تعمل محاضرات على مستوى أعلى، وعلى مستوى أكثر يعني كثيف بين الجالية، حتى يقدروا يعني يتعايشوا كمان، حتى يعني إنه نترك هالطائفية أو نترك هالتعصب هذا بحال ما اجينا فيه. لأنه هلا يمكن زاد التعصب والطائفية في الأيام هاي والسنين هاي الأخيرة أكثر بكثير من ما كنا من 10 سنين لورا. لا نأتي الإنسان بفكرة مسبقة لأنه ينتمي لطائفة أخرى. نعرف صفات من طلع عليه، نعرف إيماننا يختلف، ونعرف إنه في أشياء أساسية لا يمكن التنازل عنها، ولكن أقبلك وتقبلين. هذا الهدف. فيعني بتمنى ثانك يو، يعني أنا بلاقيه مشجع جدا كلمة. يعني أنا بقصد إنه من على الطريقة الإسلامية، أو اللي هو لما بنذبح الذبيحة بنسمي بسم الله وبما حتى يقدر. فتطرقنا بالأسئلة والحديث زي هيك إنه شو الديانة الأصلية هون عندكم باليابان. فجاوب المحاضر إنه عندنا ديانتين، بودست والشينتو شراين على ما أظن، والنسب حكى 70% و150%، يعني نصهم هون ونصهم هون. بمعنى نسبة الإسلام حكى 3% في اليابان. إذا أخذنا الهند فيها لغة بس، أكيد دياناتهم اللي بعض الشمس، بس بسبب الأديان اللي عندنا الرئيسيات، عندنا 3: المسيحية واليهودية والإسلام.
الانسان حسب خلقه وحسب تعامله، بتحترمني بحترمك،